नमस्कार दर्शक बंधु मु आपणकर प्रिय सुब्रजित प्रकाश टीवी 24 आपन को स्वागत करुच्ची आज खबर को। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन आमे जॉब भित्तिक खबर, कृषि भित्तिक खबर, चाकरी भित्तिक खबर, सरकार समस्त योजना भित्तिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग खबर आमे नहीं कि प्रत्येक दिन आपण मन पाखक आसी। दर्शक बंधु जदि आम खबर गुड़ आपन को भल लगे ताले वीडियो को गोटे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मीठा मीठा कमेंट देवे। प्रत्येक दिन आपण मन पाखक भल भल खबर सकाळ हेले आमे नहीं कि आसीजु। तो ये चलन जीवा सर्वप्रथम खबर को आरंभ करवा। सुभद्रा योजना नहीं आउ एक नुआ अपडेट देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। वंचित हिताधिकारी को खोजाजियो बोली उपमुख्यमंत्री कहिछंती। प्रभातींकर कहवा अनुसार सुभद्रारू वंचित हिताधिकारी को खोजाजिवो, घर को घर जाई सर्वे कराजिवो। मार्च 31 आवेदन प्रक्रिया को बंद करी सर्वे कराजियो बोली से कहिछंती। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजना रे 1,08,00,000 महिला आवेदन करिछन। 4टी पर्याय रे 1,20,000 महिला को प्रथम किस्ती टंका मिलिबो। सर्वे परे जहाँ रहिबो रक्षाबंधन रे 3टी किस्ती मिलिबो। तेबे कहि रखुछु कि पूर्वरु मुख्यमंत्री को कार्यालय पक्षरु सुभद्रा योजना नै सूचना दिया जाइथिला। महिला सुविधा पई पंचम पर्याय रे सुभद्रा योजना सहायता मिलिबाकू जाउ। चलित मार्च 6 तारिख रे प्रथम किस्ती एवं मार्च 8 तारिख रे अंतर्जातीय महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती प्रदान करा जिवो। या द्वारा 1 कोटी अधिक हिताधिकारी उपकृत हेबे बोली कहा जाउथिला। आसंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र बुधवार पूर्वानुमान करिछि जे आगामी 3 दिन पर ओडिशा रे अनेक जिल्ला रे दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि घटिबो। पाणीपाग केन्द्र कहिछि जे आगामी 3 दिन मध्य रे दिनर तापमात्रा कोनोसी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबो नाही, तथापि एहा पर धीरे धीरे 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबार संभावना अछि। एही समय आगामी 5 दिन पई रातिर तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबो। आगामी 24 घंटा मध्य समग्र ओडिशा रे सुखिला पाग रहिबार संभावना अछि। भुवनेश्वर एवं एहार आखपाख अंचल सर्वाधिक एवं सर्वनिम्न तापमात्रा यथाक्रमे 35 डिग्री सेल्सियस एवं 23 डिग्री सेल्सियस रहिबो बोली आशा करा जाउछि। मंगलवार झारसुगुड़ा रे राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा 39 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि, जेतेबेले भुवनेश्वर सकाळ 8:30 सुधा सर्वाधिक तापमात्रा 36.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। सुना दर कमाई देले सरकार। सुना दर को नहीं केंद्र सरकार बड़ घोषणा। केंद्र सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। निकटरे सरकार सुना और रूपा उपर एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। भारत सरकार संपत्ति सुना और रूपा उपर आमदानी शुल्क ह्रास करने को निष्पत्ति नहीं। विशेषज्ञ माने कहिसेंती जे एहा सुना मूल्य को प्रभावित करिवार संभावना रही। आकलन करा जाइछि जे मूल्य ह्रास पाइबार संभावना रही। सरकार सुना उपर 10 ग्राम पई आमदानी शुल्क प्रति ह्रास करिसेंती। एहा वर्तमान एही शुल्क मूल्य 265.36 को ह्रास करिसेंती। सुना आमदानी शुल्क मूल्य देशर आमदानी होउथिबा सुना उपरे लागू होउथिबा शुल्क गणना करिबा पई सरकार स्थिर करिथिबा मूल्य मूल सरकार सुना परी रूपा उपरे मध्य समान निष्पत्ति नहीं। रूपा उपरे आमदानी शुल्क ह्रास करने निष्पत्ति घोषणा करा जायछि। प्रति किलोग्राम पई शुल्क $8 ह्रास करा जायछि। शुल्क हार एबे 10,025 टंका को ह्रास पाइछि। सांप्रतिक समय रे एहा द्वितीय थर पई रूपा उपरे शुल्क परिवर्तन होइछि। फेब्रुआरी मासरे सरकार शुल्क हार रे मध्य परिवर्तन करथिले, तो तापरे शुल्क हार वृद्धि करा जायथिला। $42 अर्थात 3,685.90 को वृद्धि पाइथिला। सरकार प्रति 15 दिन रे सुना और रूपा उपरे आमदानी शुल्क हार समीक्षा करती। यही शुल्क मूल्य को आधार भाव में व्यवहार करा जाए। मूल्य उपरे आधार करी सुना एवं रूपा उपरे आमदानी शुल्क लागू करा जाए। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना रेट 80,100 टंका रही। से भली 24 कैरेट 10 ग्राम सुना किणिले आपन को 87,380 टंका रही। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए। ये देखाइबो ओलीवुड को बाट। भेटनार को जुग अवसान सह स्वर्णम ओडिया सिनेमा रे जवनिका मुरबी खोजुची स्नेह कांगाल सिने परिवार। एबे ओलीवुड को किए दिग्दर्शन देव आ बाट देखाइबो, मुंड को दायित्व नहीं सबू बुझिबो। कारण ओडिया सिनेमा रे सरी जाइछि बापा दादा भाईंको जुग। दिशु नाहांती धोती पिंधा पगड़ी भिड़ा गाउली मणि। हाकिमाती देखाइबाकू हाकिम बाबू नाहांती कि न्याय निसाब करिबाकू सरपंच बाबू नाहांती। माराण विद्याराण पकाई चकमाचूर करुथिबा डायलॉग मास्टर भी नाहांती। कैमेरा पछरे बहादुरी देखाउथिबा एवं आगरे नाचुथिबा अनेक आज ओलीवुड नुहे आकाशरे तारका पलटि जाई। समय स्रोत रे परदारू हटि जाइछि पणतकानी मार आशीर्वाद। अपसरी जाइछन पोडियाणी मा पिउसी माउसी खुड़ी समस्ते पर करी देइछंती। ओलीवुड हाथ धरी आग को टाणी नेबार मुरबी श्रेणी यही मंगवाल माने एबे अफेरा राज्य। धीरे धीरे ओलीवुड वरिष्ठों संख्या कमिबारे लागिछि। ओडिया अति प्रिय वरिष्ठ ओडिया सिनेमा कलाकार जनक परे
ଜଣେ ଇହ ଜଗତକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପିଠିରେ ଓଲିଉଡ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ଓଲିଉଡ୍ ଭରସା କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହି ତାହା ବି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନା ବାପା ହାତ ଅଛି, ନା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଦାଦା। ରାତିରେ ଗପ ଶୁଣାଇବାକୁ ଜେଜେମା, ମେଳା ବୁଲାଇବାକୁ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଛୁଟିରେ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ମାମୁଁ ଅଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଝୁରି ହେଉଛି ପୁରା ଅଲିଉଡ୍। ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ କୋହ, ଏଣିକି କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ, କିଏ ମନ ଚିହ୍ନିବ, ମେଳି କରିବ ଆଉ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିବାର ଭଳି ସଂଘବଦ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଅଭାବରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ସାଥ ଦେବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଆମ କଥା ବୁଝିବ। ଏହି ଅଭାବ ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯିବା ପରେ। 2014-2025 ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଲିଉଡ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ବଛା ବଛା ପୁରୁଣା ଓ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର। ଓଲିଉଡ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ଏହି ମହାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହ ସିନେ ପ୍ରେମୀକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବେ ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରିମୂଳ ଯିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 2 ମାସରେ କେବଳ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରିମୂଳ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 5:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ନ କରି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସତ୍ତ୍ୱେ କୋହଳ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନ ଯିବା ଓ 200ରୁ ଅଧିକ ସମାଗମ ନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି ତ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ? ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିପରି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ମହାକାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳୟନୀ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଜନ୍ମ କୁହାଯାଇଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଶିବ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଶିବଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକ କଥା କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ କେତେକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣରେ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସଂକେତ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ବୁଝି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ, ତେଲ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ଛାଇ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ 1 ମାସ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମ ହାତ 1ରୁ 2 ମାସ ଡେଇଁଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ହୋଇ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ଆକାଶରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଓ ରାତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଖରାବେଳେ ଉଲ୍କାପାତ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ 3ରୁ 4 ମାସ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହରିଣ ହେଉଥିବା ଶିକାରୀର ପାଟି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ 8ରୁ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 1 ମାସ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବିଧବା ମହିଳାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 8ରୁ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରେ କାଉ ବସି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ତାହାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଉ ବସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଥାଉ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ଖଣି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଳିଲା ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର। ସୋମବାର 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବିପୁଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଆଟାକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସରକାରୀ କମିଶନ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପାଇଛି। ଏହି ସୁନା ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହାର ନଗଦ ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ବିଭାଗ ପଞ୍ଜାବ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ଖଣି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜରଗାମ ଇସାକା ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଆଟକରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା କ୍ଲବ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କାରବାର ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଭାରତ ହିମାଳୟରୁ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ବହନ କରେ ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହେବା ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯାହା ବିଭାଜନ
ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ଲେସ୍ର ସୁନା କିମ୍ବା ନଗେଟ୍ ଆକାରରେ ଅଛି। ନଦୀର ନିମ୍ନ ଭାଗର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନଗେଟ୍ ସମତଳ କିମ୍ବା ସମତଳ ଗୋଲାକାର। ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମତଳ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କାଲି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। କିଏ କହେ ତାଙ୍କୁ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, କିଏ କହେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 109ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂକଳ୍ପର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ସାହସୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏକ ମହାନ ଜନନାୟକ। ଆଜି ସେହି ମହାନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଲାଗି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ଦ ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ନବ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା। କିଏ କହେ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, କିଏ କହେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ। କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଶାଣିତ ଓ ସାହସିକ ସ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ, ସାହସ ଓ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମହାନାୟକ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଛି, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ବିଜୟ ଆନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଜୁବାବୁ ଏହି ମହାନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଟାଣୁଆ ନେତା 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ କଟକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।